कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रीवार्षभानुविदे विदयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रमध्य श्रीरूपानुगा भक्तिद श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे श्रीरूपानुगा विरुद्धप सिद्धान्तदन्तहारिणे नमः गौरकिशोराय साक्षात् वरेग्यमूर्तये विप्रलम्भ रसाम्बुधे पादाम्बुजाय नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौरविर्भवा भूमस्थं निर्दिष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जयतां सुरतौ वङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भुज राधा मदनमोहन दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थ श्री श्री राधा श्रील गोविंद देव पृष्ठलीभिषेव्यमान श्रीमान रासरसारम्भे वंशीवटा तटस्थित कर्षान वेणुसनर गोपेर गोपिना वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रद देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
नाम श्रेष्ठं मनुमवेशजिपुत्रमात्रस्वरूपं रूपं तस्याग्रजं मुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमः राधिका माधवशां प्राप्त यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। श्रीगुरुचरणपद्मा केवलवकते सद्मा श्रीगुरुचरणपद्मा केवलवकते सद्मा प्रप्ते कृष्ण प्रप्ते कृष्ण प्रप्ते हरे जहाँ होते कृष्ण प्रप्ते हर गुरुमुख पद्मवैद्य चित्तते तोरिया गुरुमुख गुरुमुख पद्मवैद्य चित्तते तोरिया
चक्षुदान दिला जे जन्मे जन्मे प्रभो से আমায় চক্ষুদান দিলা যে জন্মে জন্মে প্রভো
जन्म
मजिल संसार सुखे विद्या कुले की करिबे तारा मत होया निताय पद पाथरिया तार सेवक नित्य नितय पद सदा कर मोरे कर सुखे रे रख रंगा
নিতাই গৌরাঙ্গ জয় জয় নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ জয় জয় নিতাই গৌরাঙ্গ করবি নাকি এলো গৌর রসনা দিকর বই আছে তো এলো গৌর রসনা দে কাদম্বিনী হয়ে এলো গৌর রসনা দে আরে ভাষাইলা গৌর দশ প্রেম বৃষ্টি দিয়ে ভাষাইলা গৌর দশ गा देखे देखेगा अयो ताहे मारुत सहाय नित्यानंद रायता है मारुत जहाँ नाही प्रेम वृष्टि अरे जानाए प्रेम वृष्टि तालये जाय हुर हुर शब्द आइला हुरे हुरे शब्द आइला से अद्वैत महंत आइला मेघे शोभा करे आरे रूप सनातन तहे होइला बिजोरे कृष्ण रसेर बंधारे जतन राखिला प्रेम हेम कुंभ भोरे जतन राखिला प्रेम हेम कुंभ भोरे रसलये जगत जने दिला रसलये जगत जने दिला आए दजलो चल भाग्य को बिंदु नामे मिला दजलो चल भाग्य को बिंदु नामे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
राधिकाय तदलय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। विचित्र जगत, विचित्र सब मतबाद। তাই পদকর্তা বলছেন, কেশব তোমা জগত বিচিত্র, কেশব তোমা জগত বিচিত্র, করম বিপাকে ভববন ভ্রময়, কেখলো রঙ্গব চিত্র, কেশব কেখলো রঙ্গব চিত্র, কেশব কেখলো রঙ্গব চিত্র। তুয়াপদ বিস্মৃতে আমর যন্ত্রণা, তুয়াপদ বিস্মৃতে আমর যন্ত্রণা, ক্লেশ দহন দয়ে যায়, কেশব ক্লেশ দহন দয়ে যায়। কপিল পতঞ্জলে গৌতম কনভুজে, জৈমিনী বৌদ্ধ আওয়েদায়, কেশব জৈমিনী বৌদ্ধ আওয়েদায়। তব কই নিজ মতে ভুক্তি মুক্তি যাচত, তব কই নিজ মতে ভুক্তি মুক্তি যাচত। পাতয় নানাবিধ ফাঁদ, কেশব পাতয় নানাবিধ ফাঁদ, সব বঞ্চক তুয়া ভক্তে বহির্মুখ, ঘটাও এ বিষম পরমাদ, কেশব ঘটাও এ বিষম পরমাদ। বৈমুখ বঞ্চনে ভট সব, ভট মানে কি? ভট মানে হলো বীর, হিরো,
বৈমুখ বঞ্চনে ভট শোষব, মানে বিমুখ লোকগুলাকে আরও বেশি বিমুখ করে দেওয়ার পক্ষে এরা এক একজন বীর। সুপথে চালিত করতে পারে না, বিপথে চালিত করতে সিদ্ধহস্ত। ওই জন্য বলছেন বৈমুখ বঞ্চনে ভট শোষব, নিরমিল বিবিধ প্রসার কেশব, নিরমিল বিবিধ প্রসার। এভাবে জগৎ নানা মত নানা পথের দ্বারা পরম সত্যটি আবৃত। পরম সত্যটি মুখাবৃত। শাস্ত্রে বলেছেন হিরণ্ময় পাত্রেণ সত্যস্য অপহৃতং মুখম। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য অপহৃতং মুখম তত্তং পুষণ অপাবৃত সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়। বলছেন পরম সত্য বস্তুটির মুখশ্রীটা হিরণ্ময় একটি স্বর্ণোজ্জ্বল পাত্রের দ্বারা আবৃত আছে। সে পরম সত্যোজ্জ্বল মুখশ্রীটা যদি দর্শন করতে হয় তাহলে বলছে তৎ তং পুষণ, তুমি তাহাকে পুষণ মানে ভেদ করো। তুমি সেই সত্যোজ্জ্বল মুখাবরণটা ভেদ করো, ভেদ করে সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়, তবে সেই পরম সুউজ্জ্বল সত্য ধর্মরূপ মুখশ্রী দর্শন কর। অভিদয় বিচার বলেছেন, এটা অভিদয়। শাস্ত্রে যত তত্ত্ব আছে সমস্ত তত্ত্বকে তিন ভাগ করেছে। তিন ভাগ করে এক ভাগের নাম দিয়েছেন সম্বন্ধ তত্ত্ব। সম্বন্ধ যখন স্থাপিত হয় তখন একটি কর্তব্য দাঁড়ায়, সেই কর্তব্যটিকে বলে অভিধেয় তত্ত্ব। অভিধেয় মানে কর্তব্য, করণীয় কি, সে কর্তব্য পালন করলে যে ফলোদয় হয় তাকে বলে প্রয়োজন বা প্রেম তত্ত্ব। জগতে এই প্রেম বস্তুটির বিশেষ অভাব। এই কলিযুগে প্রেম বস্তুটি সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না। তাই পূর্বাহ্নে আলোচনার উপসংহার কি ছিল মনে আছে? মনে নেই? কি ছিল মনে আছে? সকালে কি পাঠ হয়েছিল?
কিছু মনে নেই। সকালে কি দিয়ে ভাত খাইছিলাম মনে আছে? এরকম কালের গতি, কাল মানুষকে সব কিছু ভুলিয়ে দিতে পারে, ভুলিয়ে দিতে পারে। মানুষ অতি সহজে সব কিছু কালের প্রভাবে ভুলে যেতে পারে। এ ভুলে যেতে পারে বলেই ঘর সংসার নিয়ে বছরের পর বছর বেঁচে থাকে। যদি ভুলে না যেত তাহলে কিন্তু সুস্থভাবে মানুষ পৃথিবীতে বাঁচতে পারত না। কে আমাকে কি বলিছে সেটা যদি সবসময় মনে থাকে তাহলে সবসময় মনে অশান্তি বিরাজ করে। কাল সব কিছু ভুলিয়ে দিয়ে আমাদেরকে পুনঃ পুনঃ উদ্দীপ্ত হয়ে মনুষ্য জীবন যাত্রা অগ্রগতি সম্পাদনে অতীব সহায়ক। ওই জন্য ভুলে যেতে পারাটা একটা গুণ, দোষ নয়। সকালে কে গালি দিয়েছিল, একটা বকা দিয়েছিল, আমারে গালি দিল কেন, এটা যদি মনে থেকে যায় সারাদিন, তাহলে আর সারাদিন কোনো কাজ ভালো করে করা হয়ে উঠবে না। কালের এরকম ক্ষমতা যে আমাদেরকে সব কিছু ভুলিয়ে দিয়ে যেন আমরা নূতন উদ্যমে এই মনুষ্য জীবনে হরিভজন করার পথটা প্রশস্ত করতে পারি, সেই পথে সাহায্য করে। এইভাবে বারবার ক্লেশ আদি সমস্ত কিছুকে সে ভুলিয়ে দিয়ে আমাদেরকে হরিভজন করার জন্যে উদ্দীপিত করে। সেই জন্য তো চুলটা পাকে, দাঁতটা নড়ে। চুলটা পাকে, দাঁতটা নড়ে, কানটা কম শোনে। এগুলা নাকি যমরাজের চিঠি। যমের এক বন্ধু ছিল, তো বন্ধু যমরাজকে বলছে যে আমার যখন মরণ নিকট হবে তুমি আমাকে একটু মনে করে দিও। তারপরে এক সময় চুলটা পেকে গেল, দাঁতটা নড়ে গেল, কানটা ভালো করে শুনতে পায় না, এরকম হয়ে গেল। তারপরে একদিন বন্ধু যমরাজ এসে গেল। তো যমরাজকে বলছে, এই বন্ধু তোমাকে না বলেছিলাম তুমি আমাকে নিতে আসার আগে আমাকে চিঠি দিয়ে আগে থেকে জানিয়ে দেবে। বলে তোমারে কত চিঠি দিলাম। বলে কোথায় চিঠি দিলে? বলে কেন দাঁতটা নড়ে গিয়েছিল না? বলে ওইটা আমি নাড়িয়ে দিয়েছিলাম। চুলটা পেকে গেছিল তো? বলছে হ্যাঁ। বলে ওইটা আমি পাকিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, এগুলো আমার এক একখানা চিঠি, বুঝতে পারো নাই বন্ধু? আমি তো চিঠি দিয়েছি তোমাকে, কত প্রকারের চিঠি দিয়েছি। হ্যাঁ, ভালো করে ঠাহর করতে পারো না, দাঁতটা নড়ে গেছে, চুলগুলা সাদা হয়ে গেছে, কানটা ঠিকমতো শুনতে চায় না। এগুলো সব আমার চিঠি বন্ধু, এগুলো সব আমার চিঠি। হ্যাঁ, বুঝতে যদি না পারলে তাহলে আমি আর কি করি? समझदार आदमी के लिए इशारा काफ़ी होता है। যারা समझदार তাদের
পক্ষে সারা ইঙ্গিতে অনুমানে সব বুঝে। গু পাড়া দেওয়া মাত্র বুঝে ফেলে পাড়া দিয়েছি, আর যে বুঝে না সে হাতে ধরে দেখে কি পাড়া দিলাম, তারপরে নাকে যখন লেগে যায় তখন বুঝে এটা গু। যারা চতুর, যারা বুদ্ধিমান, তারা পাড়া দিয়েই বুঝতে পারে আমি বিষ্ঠায় পদাঘাত করিয়াছি। হ্যাঁ, তারা এমনি বুঝতে পারে। সেই জন্য বলছে হরিভজন কিশাস্ত্র চতুরহ। যারা হরিভজন করে তারা অত্যন্ত চতুর। তাদের চতুরালি কি বলছেন? প্রভু কহ, তারা চিন্তা করে আমার স্বরূপ, আমার প্রভুর স্বরূপটা কীরকম। প্রভু কো জীবহ, আমি একটা যে জীব বলছে আমি বা কে, এটা তার আরেকটা চতুরালি। কথম অচিত বিশ্বমিতি বা, এই বিচিত্র ভাবে আবর্তনশীল এই পৃথিবীর ব্যাপারগুলোই বা কি। হরিভজন কিশাস্ত্র চতুরহ। শাস্ত্রচতুর ব্যক্তি, শাস্ত্রচতুর ব্যক্তি এই সকল চিন্তা করিবেন। এটাই চতুরালি। যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। যে হরি না ভজে সেই দোষে সেই হয় ফতুর। তাই বৈষ্ণবের চাতুরালি পক্ষে ভাগবত বিচার এতাবান সাংখ্যযোগেভ্যাং স্বধর্ম পরিনিষ্ঠয়া জন্মলাভ পরপুংসাম অন্তে নারায়ণ স্মৃতি। এতাবান সাংখ্য যোগাভ্যাং স্বধর্ম পরিনিষ্ঠয়া জন্মলাভ পর পুংসাম অন্তে নারায়ণ স্মৃতি। বলছে ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোক ক্রমে পূর্বাহ্নের হরিকথার ক্রম যোজনা। কি বলছেন? জীবনের শেষ মুহূর্তে শ্রী নারায়ণের স্মৃতিই হইতেছে লোকদিগের নিষ্ঠার সহিত স্বধর্মের বা বর্ণাশ্রম ধর্মের পালনের দ্বারা এবং আত্মানাত্ম বিবেকরূপ সাংখ্যের দ্বারা ও অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা লভ্য মানব জন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ বা ফল। অন্তে নারায়ণ স্মৃতি। নার, নার মানে হলো জীব। অয়ন, অয়ন মানে হলো পালন করা। পালনকর্তার কথা বলছেন। পালনকর্তা হলেন নারায়ণ।
নার মানে হলো জীবগণের, অয়ন মানে হলো পালন কর্তা। অন্তে নারায়ণ স্মৃতি মানে প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য হলো সর্বকার্যান্তে হরিস্মরণ করা। শনি পূজা করে না, বলে হরিপ্রীতে, বলে না? হরিপ্রীতিটাই হলো কাম্য, মুখ্য। যে যা কিছুই করুন, বলছেন অন্তে নারায়ণ স্মৃতি, অন্তে একবার নারায়ণ স্মরণ করা হচ্ছে কৃতজ্ঞতা। তিনি পালন করছেন, তাই পালনকর্তার প্রতি প্রত্যেকের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। পালন করছেন, উপকার করছেন, উপকারীর উপকার স্বীকার করতে হয়, সেটাকে বলে কৃতজ্ঞতা। অন্তে নারায়ণ স্মৃতি, তাহলে জীবনব্যাপী সর্বকার্যের সফলতা বা সাফল্য। যদি অন্তে বা অন্তিম কালে নারায়ণ স্মৃতি, কৃষ্ণ স্মৃতি উদিত না হয়, তাহলে জীবনের অসাফল্য প্রতিপাদিত হয়। প্রায়ণ মনয় রাজন নির্বৃত্তা বিদেশে ধত নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরে। শ্রী সুখদেব গোস্বামীপাদ মহারাজ পরীক্ষিতকে বলছেন, সুখদেব গোস্বামীপাদ মহারাজ পরীক্ষিতকে বলছেন, পরীক্ষিত, পরীক্ষিত ইংরেজি কি? টেস্টেড। কোনো একটা নতুন কিছু কিনলে ওটাতে কি লেখা থাকে? টেস্টেড, টেস্টেড লেখা থাকে। টেস্ট রিপোর্ট দিলে তারপর একটা জিনিস বাজারে আসে, নাকি? সেই ভাগবতটা সব টেস্ট করে তারপর বাজারে ছেড়েছে। হ্যাঁ, বিষ্ণুরাত, বিষ্ণুরাত, বিষ্ণুরাত সব পরীক্ষা করে নিয়েছে। এই জন্য বিষ্ণুরাতের একটা পরীক্ষিত উপাধি হয়ে গেছে। পরীক্ষিত মানে সব পরীক্ষা করে বুঝে নেওয়া হয়েছে, পরীক্ষিত। বিষ্ণুরাত যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন ভগবান তাকে মাতৃগর্ভে দর্শন দিয়েছিলেন। সেই ভগবানের সেই মুখশ্রী এত সুন্দর, তিনি আর সেই মুখশ্রীটা ভুলেননি। জন্মলাভের পর যখন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি খুব চিন্তা করতেন যে যাকে দেখেছিলাম তাকে তো আর দেখছি না, কাউকে দেখলে এই কি সেই, এরকম করে পরীক্ষা করতেন। ওই জন্য লোকে তাকে বিষ্ণুরাত পরীক্ষিত বলে অভিহিত করেন। পরীক্ষিত, তিনি সব কিছু পরীক্ষা করে স্বীকার করতেন। সুখদেব গোস্বামীপাদ ভাগবত বলেছেন, ভাগবতের প্রত্যেকটা শব্দ তিনি পরীক্ষা করেছেন, পরীক্ষা করে অ্যাকসেপ্ট করেছেন, বুঝে শুনে অ্যাকসেপ্ট করেছেন, পরীক্ষা করে নিয়েছেন।
এই জন্য বলে পরীক্ষিত। ভাগবতটি একটি পরীক্ষিত গ্রন্থ। বিষ্ণুরাত যা সুখ প্রমোদকার শ্রবণ করেছেন, সুখদেব গোস্বামীপাদ মাতৃ জঠরে 12 বৎসরাধিককাল ছিলেন। তারপর তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন। তাই সুখদেব গোস্বামীপাদ ভাগবত অধ্যয়ন করেছিলেন তার পিতৃদেব ব্যাসদেবের নিকট। অধ্যয়ন করে তিনি পরিব্রজ্যায় বেরিয়ে যান। এক জমিদারের 7 জন পুত্র ছিল। 7 জন পুত্র বিদ্যাভ্যাসের জন্য গুরুকুল গিয়েছিল। তারপরে তারা 11 বছর বয়সে গিয়েছে, 24 বছর বয়সে সমাবর্তন করছে। তারা যাওয়ার সময় একটা নদী পার হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে যে মাঝি নৌকা পার করে দিয়েছিল, সে মাঝি তাদেরকে দৈনিক স্কুলে যাওয়ার সময় নৌকা পার করে দেয়। পারাপার করতে করতে সে মাঝি বৃদ্ধ হয়ে গেছে। তো সেই 7 ভাই যখন বিদ্যাভ্যাস করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করছে, তখন জিজ্ঞাসা করছে, এই বড় খোকা, তুমি কি নিয়ে অধ্যয়ন করলে? বলছেন, জেঠু, আমি সাংখ্য দর্শন নিয়ে লেখাপড়া করেছি। বলছে, বেশ ভালো তো, তুমি সাংখ্য চর্চা করে এসছো? সাংখ্য মানে হলো জ্ঞান অনুশীলন করে এসছো, খুবই ভালো। মেজ খোকা, তুমি কি বললে? বলে, আমি পতঞ্জলি যোগদর্শন নিয়ে লেখাপড়া করেছি। হ্যাঁ। মেজ ছেলে, সেজ খোকা, তুমি কি পড়েছ? বলে, আমি প্রথম জন বলছে ন্যায় দর্শন পড়েছি, দ্বিতীয় জন বলছে আমি সাংখ্য দর্শন পড়েছি, তৃতীয় জন বলছে আমি পাতঞ্জল যোগদর্শন পড়েছি, চতুর্থ জন বলছেন যে আমি পূর্ব মীমাংসা দর্শন অধ্যয়ন করেছি, পঞ্চম জন বলছেন আমি বৈশেষিক দর্শন অধ্যয়ন করেছি, ষষ্ঠ জন বলছেন আমি বেদান্ত দর্শনে পারঙ্গত। বলেন, ছোটকা, তুমি কি নিয়ে পড়লে? বলছে, আমি ভাগবত পড়েছি। তো মাঝি বলছে, না, আমার বিশ্বাস হয় না। বলে, কেন? বলছে, আমি এই ঘাটে ঘাটিয়ালি করতে করতে বৃদ্ধ হয়ে গেলাম, কত জনকে পারাপার করলাম, কিন্তু ভাগবত পড়ে কেউ এই সংসারের দিকে আবার চলে যাচ্ছে এরকম কাউকে দেখিনি। তুমি কিরকম ভাগবত পড়েছ যে তুমি প্রবৃত্তি মার্গে রুচিগ্রস্ত হয়েছ? না, তোমার পড়া ঠিক হয়নি। যারা ভাগবত পড়ে ওরা
বলে নিবৃত্তস্তু মহাফলং। বলে তাই নেই, তাইলে তো আমাকে আবার গুরুকুলে চলে যেতে হবে। তার নৌকা পার হয়েছে, সব ভাই নেমে গেছে। উনি বলছে যেহেতু আমার পার করে দাও, আমার তো পড়া শেষ হয় নাই, আমি আবার যাই একটু ঠিকঠাক করে ভাগবতটা অনুশীলন করে আসি। প্রায়েণ মুনয় রাজন নিবৃত্তা বিধিষেধত। বিধিষেধত মানে বিধিনিষেধ হইতে। হে রাজন, সম্যক রূপে বিধি নিষেধের অতীত নির্বিশেষ ব্রহ্মে অবস্থিত, নির্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ নিমগ্ন এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মের মননশীল মুনিগণ যে নিরন্তর শ্রীহরির গুণ কীর্তনে আনন্দ অনুভব করেন, ইহা অতি প্রসিদ্ধ। নির্বিশেষ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বলেছি সকালে, কি বলেছি? বড়, বৃহৎ বস্তু ব্রহ্ম। সকালে বলা হয় না ব্রহ্ম দুই প্রকার। ব্রহ্ম দুই প্রকার। এক প্রকার ব্রহ্মকে বলে নির্বিশেষ ব্রহ্ম। নির্বিশেষ মানে হলো নিরাকার, নিরাকার ব্রহ্ম। নিরাকার বলে কিছু আছে জগতে? নিরাকার বলে কিছু নাই, কিন্তু লোকে বুঝে নিরাকার মানে যার কোনো আকারই নাই। নিরাকার স্থাপন করলে সুবিধা আছে অনেক, কারণ তাকে তো দেখা যায় না, সে তো নিরাকার, তার কোনো আকার নাই। তাইলে রান্না করে আর ভোগ লাগাবারও কোনো দরকার নেই। নিরাকার তো, নিরাকার আবার খাবে কি? হ্যাঁ, খাবে কি? তাহলে সুবিধা আছে, রাঁধো আর খাও, আর শোক পিঠ ভরে গেল। রাঁধো আর খাও, এরকম। লোকে রাঁধে আর খায়, আর একটা কাজ করে, ওইটা আর বলবো না, এরকম। কেন খায়? বেঁচে থাকার জন্য। বেঁচে থাকবো কেন, কি জন্যে? আবার খাওয়ার জন্যে। তাদের বিচার এরকম। আর যারা চতুর, ওদের বিচার হলো বেঁচে থাকতে হবে কেন? হরিভজন করার জন্য। কেউ কেউ বলেন পরমেশ্বর বস্তু নিরাকার। অন্যদিকে মন দিচ্ছ কেন? হ্যাঁ, এখানে একটা বোতল রেখে দাও। পরীক্ষিত মহারাজ ব্রহ্মসাপগ্রস্ত হয়ে ভাগবত শুনতে বসেছিল। 7 দিন 7 রাত চলে গেছে, জলের কথা আর মনে পড়েনি। জলের কথা আর মনে পড়েনি। এত তাড়াতাড়ি গলা শুকাই গেলে কি করে হবে? হরি কথা মনোনিবেশ করতে হবে। বলে 2টা ভাত খান। বলে কি তরকারি রান্না করেছেন? এই কথা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তাহলে বুঝতে হবে এর ক্ষুধা কম, খাবার ইচ্ছা অতটা নাই। আর যার ক্ষুধা আছে না, তাকে খান বলতে সে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, খান বললেই বলে আসনটা দেয়, বসি পড়ি। হ্যাঁ, সে আর জিজ্ঞাসা করবে না, কারণ তার ক্ষুধা আছে তো।
সে আর কি রান্না করেছেন ওইটা না, তখন যা দেবে সেটাই মুখে রুচিকর হবে। নির্বিশেষ ব্রহ্ম, নির্বিশেষ ব্রহ্ম মানে হলো নিঃশক্তিক ব্রহ্ম, যার কোনো শক্তি নেই। আরেক প্রকার ব্রহ্ম আছে, তিনি হলেন সবিশেষ ব্রহ্ম। নির্বিশেষ ব্রহ্ম, সবিশেষ ব্রহ্ম হলেন কৃষ্ণ ভগবান সবিশেষ, অর্থাৎ তার একটা অবয়ব আছে, শরীর আছে, তিনি সবিশেষ ব্রহ্ম। নির্বিশেষ ব্রহ্মের মননশীল মুনিগণ যে নিরন্তর শ্রীহরির গুণকীর্তনে আনন্দ অনুভব করেন, ইহা প্রসিদ্ধ, ইহাই জগতে প্রসিদ্ধ, সবাই জানেন। ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্ম সম্মিতম অধীতবান দ্বাপরাদো পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম পরিনিষ্ঠিতয়বি নৈর্গুণ্যে উত্তম শ্লোকলীলয়া গৃহীত চেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান। ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্ম সম্মিতম অধীতবান দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম। সুখদেব গোস্বামীপাদ বলছেন যে দ্বাপর যুগের প্রাক সময়ে আমি আমার পিতৃদেবের নিকট এই ভাগবতম অধ্যয়ন করেছিলাম, পড়েছিলাম। এই ভাগবতম পড়েছিলাম। তদহং তে অভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান যস্য শ্রদ্ধা ধতামাসু সন্মুকুন্দে মতি সতিঃ। হে মহারাজ পরীক্ষিত, আপনি হইতেছেন মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রিয় ভক্ত, অতএব আমি সেই শ্রীমদ্ ভাগবত আপনার নিকটে কীর্তন করিব। যে ভাগবত আমি আমার পিতা ঠাকুরের নিকট অধ্যয়ন অনুশীলন করিয়াছি, এই শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রদ্ধাবান লোকদিগের মুকুন্দে অহৈতুকী মতি জন্মিয়া থাকে। মুকুন্দ, মুকুন্দ মানে যিনি মুক্তিদাতা, মুক্তি দান করেন। আর যারা মুক্তি কামনা করে না তাদেরকে প্রেম দান করেন। প্রথমে মুক্তি দেয় ভগবান। ভগবানকে ডাকলে, চরমভাবে যখন ডাকে, তখন ভগবান তাকে মুক্তি দান করেন। শালুক্য মুক্তি দান করে, বলে বেশি ডাকাডাকি করিস না, আমার সঙ্গে এসে এক জায়গায় থাক, আমার লগে থাকলে আর হাঁক ডাক করতে হবে না। ওইটাকে বলে শালুক্য মুক্তি। শালুক্য মানে এক জায়গায় থাকার অনুমতি দেওয়া, আমার লগে একসঙ্গে থাক, তাইলে আর আমারে ডাকাডাকি করতে হবে না। শালুক্য মুক্তি প্রদান করে। যারা ওই থেকে সন্তুষ্ট হয় না, ওদেরকে শাস্তি মুক্তি প্রদান করে। নানা রকম ঐশ্বর্য বিভূতি এগুলো দান করে।
তাতেও যারা সন্তুষ্ট নয় তাদেরকে সারূপ্য মুক্তি দেয়, নিজের মতো বানিয়ে দেয়। হ্যাঁ, বৈকুণ্ঠে যারা যায় তারা সব এক রকমের। ওখানে কোনটা যে মূল নারায়ণ ওখানে চেনা কঠিন ব্যাপার। যারা এই সকল শ্রবণ কীর্তন করে না তারা ওইখানে মূল নারায়ণ কোনটা ওঠে চিনতে পারে, কারণ বৈকুণ্ঠ যারা যায় তারা সকলে চতুর্ভুজ হয়ে যায়। ওখানে মূল নারায়ণ চিনার উপায় হচ্ছে মূল নারায়ণের বুকে শিবচ্ছ চিহ্ন আছে। সব নারায়ণ একরকম দেখতে হলেও যেটা মূল তার বুকে শিবচ্ছ চিহ্ন আছে। শিবস্য চিহ্নটা কি? শিবস্য চিহ্নটা হলো ভৃগুমুনির পদচিহ্ন, যাতে স্বর্ণ বর্ণের রোম রাজি উৎপন্ন হয়েছে। একদিন দ্বারকায় কৃষ্ণ রুক্মিণীর গৃহে ছিলেন। সেখানে রুক্মিণী কৃষ্ণের পদসেবা করতেছিল। ভৃগুমুনি সেখানে গিয়ে তার বুকে পদাঘাত করেছে, একদম পায়ের ছাপ পড়ে গেছে। সেখানে পরবর্তীকালে স্বর্ণবর্ণের রোম উদ্গম হয়েছে, সেটাকে বলে শিবচ্ছ চিহ্ন। একবার হরিদ্বারে মুনি ঋষিগণ তর্ক বিতর্ক করতেছিলেন। কি না, ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু বা কৃষ্ণ কে শ্রেষ্ঠ? তো যারা শিব ভক্ত ওনারা দাবি করছিলেন যে শিবই উত্তম, শিবই উত্তম, শিবই শ্রেষ্ঠ। যারা ব্রহ্মার পক্ষের লোক ওরা বলছে না, ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা দেখুন না এই সৃষ্টি বানিয়েছে, আর শিব ঠাকুর এসব কিছুই করে না, খালি ছাই ভস্য মাকে, হ্যাঁ, আর গলায় একটা সাপ পেঁচে খালি ঘুরে বেড়ায়। হ্যাঁ, তার কোনো অবদান আছে? হ্যাঁ, শ্মশানে মশানে থাকে, এই জন্যে ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ। এরকম সব আলোচনা হচ্ছে। সেই সভাতে ভৃগুমুনি এসে পড়েছে। ভৃগুমুনি ছিল না তখন। ভৃগুমুনি আসা মাত্র সবাই মিলে জিজ্ঞাসা করছেন যে মুনিবর, আমরা এই ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব মধ্যে শ্রেষ্ঠকে এই বিষয়ে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছি, তো তুমি আমাদের সকলের জ্যেষ্ঠ, তুমি এটা বিচার করে দাও না ভাই, কে শ্রেষ্ঠ, তাইলে তোমার কথা সবাই মানবে। বলে তাইলে আমাকে পরীক্ষা করে দেখে আসতে হবে, আমার 3 দিন সময় দেন। বলে তথাস্তু। 3 দিন সময় নিয়ে তারপর উনি গিয়ে কৈলাসে গেছে। প্রথমে কৈলাসে গিয়ে বসে পড়েছে। ওখানে কৈলাসে সেই নৃত্য কীর্তন হচ্ছিল। ভৃগুমুনি ওখানে গিয়ে বসে পড়েছে। ওটা ওই শিব ঠাকুরের নজরে পড়েছে। বলে বেয়াদব, এখানে একটা ভদ্রলোকের সবাই এসছে, এখানে পেন্নামাদি কিছুই করেনি, এরা এমনি এমনি এসে বসে পড়েছে। দাঁড়া, তোরে ত্রিশূল দিয়ে একটু খুঁচিয়ে দিই। ওই করে ত্রিশূল নিয়ে যখন পেড়ে গেছে, ভৃগুমুনি ওখান থেকে বলে ও বুঝতে পেরেছি। তখন উনি ধয়া আকার ধা দিয়ে দিয়েছে, ওখান থেকে পালিয়ে গেছেন।
তারপর গেছে ব্রহ্মলোকে, ব্রহ্মার কাছে, ওখানে নৃত্য কীর্তন হচ্ছে, ওখানেও গিয়ে বসে পড়েছে। আর ব্রহ্মা দেখছে আমার ছেলে, আমার বড় ছেলে, হ্যাঁ, আদব কায়দা কিছু শিখে নেই, শিষ্টাচার নাই, আসলো আর বসে পড়লো, হ্যাঁ, কোনো প্যান্নাম ট্যান্নাম কিছু শিখে নাই, কীরকম? এই তুমি শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেছ, তোমাকে আমি দণ্ডবিধান করব। বলো এটা পরে করেন, আমি এখন যাই। তা ওই বলে চলে গেছে ওখান থেকে। তারপরে গেছে দ্বারকায়। দ্বারকায় রুক্মিণী দেবী দুপুরে আহারের পরে কৃষ্ণ শুয়েছে, তার পা টিপে দিচ্ছে। এখন ভৃগুমুনি যে ওখানে গেছে কেউ আর জানে না। তখন কৃষ্ণ গিয়ে ভৃগুমুনি গিয়ে সেই দ্বারকাধীশের একদম পায়ের মধ্যে আঘাত করেছে, জোর আঘাত করেছে। আঘাত করলে দ্বারকাধীশ উঠে বলে, হায় হায় মুনিবর, আপনি যে আমাদের বাড়িতে এসছেন আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার দোষ মার্জনা করবেন। আপনি পায়ে ব্যথা পাননি তো? আমার বুকটা তো শক্ত, পায়ে ব্যথা পাননি তো? এরকম তাকে খুব সন্তর্পণ করছে। তখন ভৃগুমুনি বুঝলেন এই দ্বারকাধীশ, এই বিষ্ণু, এই কৃষ্ণই হলো শ্রেষ্ঠ। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ ক্ষমা গুণ বিদ্যমান। আর লোকে যে গেছিলাম কৈলাসে আর ব্রহ্মলোকে, তাদের মধ্যে এই গুণটারই অভাব আমি দেখে এসেছি। তাই কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ বা বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ। বিষ্ণু, কৃষ্ণ যখন সর্বব্যাপ্তরূপে অবস্থান করেন তখন তাকে বিষ্ণু বলে। কৃষ্ণ যখন সর্বনিয়ন্তারূপে বিরাজমান হন তখন তাকে ঈশ্বর বলে। কৃষ্ণ যখন ষড়ৈশ্বর্যবান রূপে ধরা দেন তখন তাকে ভগবান বলে। ঈশ্বর, ভগবান, বিষ্ণু, এগুলো সব কৃষ্ণেরই এক একটি গুণবিশেষণ। বিশেষ বিশেষণ পড়েছ? মনে নাই, মনে নাই, সেটাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, নেই, পড়াবে কি করে? এখন তো সব চলবে না সব শিখা, সব কিছু কোনো মতে চলছে, কিন্তু সব সময় চলবে না করছে। যস্য সর্বধানস্য সন্মুকুন্দে মতি সতী, তার মুকুন্দে মুক্তিদাতা ভগবানের প্রতি তার রতি, মতি। রতি মানে হলো ভাবের বীজকে রতি বলে, সাধনার বীজকে বলে শ্রদ্ধা, ভাবের বীজকে বলে রতি, প্রেমের বীজকে বলে প্রীতি। প্রীতি ভক্তি রস, ওই জন্য বলছে মুকুন্দ, প্রেমদাতা, মুক্তিদাতা। বৈষ্ণবাচার্যগণ মুক্তি শব্দের অর্থ করেছেন মুক্তির হিত্বা অন্যথা রূপেণ স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি। স্বরূপে স্থিতি লাভ করাটাই হচ্ছে মুক্তি। তাই তাকে বলে মুকুন্দ। মানে স্বরূপে স্থিত হলে কি হয়? প্রেম সিদ্ধি হয়। যদা ভ্রামং হরিরসগলদ বৈষ্ণব জনং
কদাচিৎ সংপশ্যংস্তদনুগমনের সদরুচিযুত তদা কৃষ্ণা বৃত্তা তেজতি শনকের মায়ক দশাং স্বরূপং বিভ্রাণ বিমল রস ভোগং সকুরুতে। প্রেমদাতা শ্রীকৃষ্ণে মতি জন্মিয়া থাকে। কেন? তাদের অহৈতুকী ভক্তি বিচার হৃদ্দেশ অধিকার করে। অহৈতুকী ভক্তি বিচার, অহৈতুকী ভক্তি মানে হলো চিরস্থায়ী ভক্তি। এই জন্য মহাপ্রভু এটা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং। কৈরব মানে হলো শালুক। শালুক কখন ফুটে? চন্দ্রালোকে। আর সূর্যালোকে কি ফুটে? পদ্ম। মহাপ্রভু পদ্ম বললেন না, কেন জানো? কারণ পদ্ম সূর্যালোকে প্রস্ফুটিত হয়। সূর্য যখন ডুবে যায় তখন পদ্মটা আবার বন্ধ হয়ে যায়। ওই জন্য সরোবরে গেলে দেখা যায় কোনো কোনো পদ্ম সূর্যাস্তের পরে কাঁপতেছে। কাঁপতেছে কেন জানো? কাঁপতেছে কারণ পদ্মবনে ভ্রমর মধু খেতে গিয়েছিল। এদিকে যে সূর্য ডুবে যাচ্ছে পদ্মটা বুঝে যাবে সে জানে না। ওই জন্য সূর্য ডুবে গেছে, পদ্মটা বন্ধ হয়ে গেছে, আর ভ্রমরটা ওখানে আটকা পড়ে গেছে। ওই জন্য বের হওয়ার জন্য ছটফট করতেছে। ওই জন্য পদ্মটা কাঁপতেছে। কিন্তু শালুক ফুটে চন্দ্রালোকে, পদ্ম ফুটে সূর্যালোকে। সূর্য যখন উদিত হয় তখন ফুটে, সূর্য যখন ডুবে যায় পদ্মটা বন্ধ হয়ে যায়। আর শালুক ফুটে চন্দ্রালোকে, কিন্তু চন্দ্র অস্ত যাওয়ার পরে শালুকটা আর বন্ধ হয় না, ওটা প্রস্ফুটিত থেকে যায়। ওই জন্য মহাপ্রভু চেতদর্পণ শ্লোক বলার সময় কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বলেছেন। কৈরব মানে হলো শালুক, শাপলা ফুল, যেটা একবার ফুটলে আর সে বন্ধ হয় না। সেরকম ভক্তি একবার যদি এসে যায় সে আর কখনো যায় না, আর সরে যায় না। এই জন্য ভক্তি অহৈতুকী বলেছেন। অহৈতুকী মানে হলো স্থায়ীভাবে থেকে যায়। যদি যায়, যার কাছে আসে তাকে একবারে নিয়েই যায়। সেজন্য কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলেছেন যদি হয় যোগ না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হইলে প্রাণে না জিয়। সেই বিয়োগ হওয়ার উপক্রম হলে সেই ভক্তের প্রাণের অন্তিম দশা প্রাপ্ত হয়। ভক্তির এরকম বৈশিষ্ট্য। কর্মজ্ঞান কর্মযোগ সকলে তো কর্মভোগ। কর্ম, যোগ, জ্ঞান এগুলো সাধককে কর্মফল ভোগ করায়। সেই জন্যে বৈষ্ণব আচার্যগণ বলছেন কর্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড সকলে বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়। নানাজনী ভ্রমণ করে কদর্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়। কর্ম, যোগ, জ্ঞান এগুলো কর্মফল ভোগ করার। ভক্তি সমস্ত কর্মবন্ধনকে ছেদন করে দেয়। সমস্ত কর্মবন্ধনকে ছেদন করে দেয়। সাধুসঙ্গ খড়গ স্বরূপ। সাধুসঙ্গ খড়গ স্বরূপ। সেটা অম্বরীশ মহারাজের এক ভাইয়ের সাধুসঙ্গের ফলের কথা আমরা শাস্ত্রে জানতে পারি।
অম্বরীশ মহারাজের ভাই ছিল দুর্নীতিপরায়ণ, সবসময় পাশা খেলতো। সবসময় পাশা খেলতো। আরতি করবেন নাকি? হ্যাঁ, 7:30। আর রাইতি, সন্ধ্যা আরতি রাইতি হবে? সন্ধ্যার সময় হবে না? ও, তোমাদের বিচার আবার অন্যরকম। হ্যাঁ, আইটি হবে, এখন হবে না। তো ভক্তির এটা একটা বৈশিষ্ট্য। যারা ভক্তি করেন সেই সম্বন্ধে গীতা বলেছেন, স্বল্পমস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহত ভয়াত। অল্প করেও করলে মহাভয়, মহাভয়টা হলো মৃত্যু ভয়, সে মহাভয় থেকে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। অম্বরীশ মহারাজ শুদ্ধ ভক্ত, অম্বরীশ মহারাজ শুদ্ধ ভক্ত। হনুমান হল প্রেম ভক্ত, পাণ্ডবগণ হল প্রেমপর ভক্ত, যাদবগণ প্রেমাতুর ভক্ত, গোপীগণ প্রেমাতুর ভক্ত। গোপীগণ প্রেমপর, প্রেমতম, গোপীগণ হল প্রেমাতুর ভক্ত বলে। ব্রহ্মসংহিতা আছে, ব্রহ্মসংহিতার তাৎপর্যে ঠাকুর ভক্তি বিনোদ লিখছেন, ভক্ত 5 প্রকার। শুদ্ধ ভক্ত, প্রেম ভক্ত, প্রেমাতুর ভক্ত, আর কি প্রেমপর ভক্ত। প্রথমে জ্ঞান ভক্ত, তাই তো? কারা জ্ঞান ভক্তের নাম কি? অম্বরীশ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ, এনারা সকলেই জ্ঞান ভক্ত। হ্যাঁ, ধ্রুব মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ এরা জ্ঞান ভক্ত। অম্বরীশ মহারাজ হল শুদ্ধ ভক্ত, হনুমান হল প্রেম ভক্ত, পাণ্ডবগণ যাদবগণ প্রেমপর ভক্ত, আর গোপীগণ প্রেমাতুর ভক্ত। গোপীগণের মধ্যে রাধা ঠাকুরানী সর্বপ্রধানা, এরকম করে বিচার করে। ভক্তের যখন বিচার হয় রকম ফের, তখন বলা হয় ভক্ত 5 প্রকার: জ্ঞান ভক্ত, শুদ্ধ ভক্ত, প্রেম ভক্ত, প্রেমপর ভক্ত, আর প্রেমাতুর ভক্ত। জ্ঞান ভক্ত হল ধ্রুব মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ এনারা। শুদ্ধ ভক্ত অম্বরীশ মহারাজ, প্রেম ভক্ত হনুমান, প্রেমপর ভক্ত যাদবগণ পাণ্ডবগণ, আর প্রেমাতুর ভক্ত গোপীগণ। সেই প্রেমাতুর ভক্তের মধ্যে রাধা ঠাকুরানী প্রধানা। এরকম করে 5 প্রকার ভক্তের বিচার হয়। এত নির্বিদ্যমানানাম ইচ্ছতাম অকুত ভয়ম যোগিনাং নিপনির্ণিতং হরের নামানুকীর্তনম। নামানুকীর্তন অর্থাৎ পূর্বকালে মহাজন যে নাম কীর্তন করেছেন, পরকালে যখন সে নাম কেউ কীর্তন করেন তখন ওটাকে বলে অনুকীর্তন।
অনুকীর্তন। এই ভাগবতটা হলো কীর্তন, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত এগুলো হলো অনুকীর্তন, অনুলেখন গ্রন্থ বলে। ওগুলো ভাগবত সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করে লেখা, ওই জন্য ওগুলোকে বলে অনুলিখন গ্রন্থ। এগুলো মনে রাখবে। আমি তো বুড়ো হয়ে গেছি, তোমাদেরকে এগুলো পাঠ করতে হবে এখন, বুঝতে পারছ? পয়েন্টগুলো মনে রাখবে। শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিত মহারাজকে বলছেন, হে রাজন, যাহারা মোক্ষকামী এত নির্বিদ্যমানানাম ইচ্ছতাম অকুতু ভয়ম। বাংলা হলো, যাহারা মুক্তিকামী, যাহারা স্বর্গাদি ফলকামী, কিংবা যাহারা জীবাত্মা পরমাত্মার মিলনকামী যোগমার্গাবলম্বী, তাঁদের সকলের পক্ষেই শ্রীহরির নামানুকীর্তনই সর্বদা বা পুনঃ পুনঃ নাম কীর্তনই একমাত্র অকুত ভয়, অর্থাৎ সর্বতভাবে ভয়রহিত, ফল প্রাপ্তি বিষয়ে সম্যকরূপে আশঙ্কারহিত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। সমস্ত শাস্ত্রে বলেছেন যে যাহারা আত্মহিতার্থী, যাহারা অভয় ইচ্ছু, তাহারা সর্বদাই নাম করিবেন, তাহারা নাম করিবেন। নাম সর্বফল দেয়, শাস্ত্রে বলছে সর্বফল দেয় নাম, স্বতন্ত্র প্রবল। নামের একটি মুখ্য ফল হলো প্রেম, আর অন্যান্য ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি এগুলো হলো নামের অবান্তর ফল। নামের অবান্তর ফল, নামের মুখ্য ফল হলো প্রেম লাভ করা। নাম করতে হবে প্রেম সিদ্ধির জন্য। হ্যাঁ, অন্য সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল, কৃষ্ণ ভক্তি দিতে না রে। নামে একমাত্র কৃষ্ণ ভক্তি দিতে পারে। জ্ঞান কর্ম সাধনায় কৃষ্ণ ভক্তি বা প্রেম ভক্তি লাভ হয় না। সেই জন্যে বলছেন অকুত ভয় জনগণ নাম করিবেন। সেই জন্যে অভিধেয় তত্ত্বাচার্য নামাষ্টক বললেন, নিখিল সতী মৌলি রত্নমালা দ্যুতি নিরাজিত পাদ পঙ্কজান্ত। পাদ পঙ্কজান্ত, পাদ পঙ্কজ। হ্যাঁ, পঞ্চপ্রদীপগুলো কীরকম? মাথাটা নখের সূচালো তো, ওইটা বলছে যে ভগবানের পদ নখ অগ্রভাগটা ওই রকম, ওই পঞ্চপ্রদীপের মতো সূচলো। আর ওখান থেকে রত্নমালা দ্যুতি নিরাজিত, ওখানে রত্নমালা দ্যুতি নিরাজিত। সেই জন্য নামাষ্টক এরকম বলছে, নিখিল শ্রুতি মৌলি। নিখিল শ্রুতির মূল বিশেষ। হ্যাঁ, নিখিল শ্রুতির মূল বিশেষ, সেই মূল শব্দটা হলো ওমকার। ওটা হচ্ছে নামের সংকুচিত রূপ, আর নামের প্রসারিত রূপ হলো এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রটা হলো নামের প্রণবের
সম্প্রসারিত রূপ, আর নামের অসম্প্রসারিত রূপটা হলো ওমকার বা প্রণব। সেই জন্য বলছেন নিখিল শ্রুতিমৌলি রত্নমালা দ্যুতি নিরাজিত পাদপঙ্কজান্ত ওই মুক্তকুল রূপস্যমানং পরিতস্তাং হরিনাম সংশয়ামি। জয় নামধেয় মুনিবৃন্দ জ্ঞেয় গণরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে। বলছে তার নামের দুটো স্বরূপ, একটা হচ্ছে শব্দস্বরূপ, অক্ষর স্বরূপ। এই যে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই যে লেখাটা, এটা হচ্ছে অক্ষর স্বরূপ। আর নামের একটা মূর্তি আছে, বিগ্রহ, ওটা হচ্ছে পরমাক্ষর স্বরূপ। লোকে অক্ষর স্বরূপটা জানে, কিন্তু পরমাক্ষর কি বস্তু সেটা জানে না। প্রভুপাদ বলছেন যে লোকে অক্ষর স্বরূপ জানে নামের, পরমাক্ষর স্বরূপ সম্বন্ধে তাদের কোনো বোধ নাই। বলছে সেটা কি? পরমক্ষরাকৃতি, সেটা হলো বিগ্রহ, নামের বিগ্রহ। আম একটা শব্দ, কিন্তু আম বলে তো একটা ফল আছে নাকি? বানান করে লিখলাম আম, আম ও আম, ওটা একটা শব্দ। সেই শব্দ একটা ফলকে নির্দেশ করে। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে পরমাক্ষর আকৃতি। বললাম কৃষ্ণ একটা শব্দ, সেই কৃষ্ণ শব্দটা দ্বারায় কৃষ্ণ বিগ্রহকে নির্দেশ করে, দর্শন হয়, তাই দর্শন করে প্রণাম করে। ওই যে বিগ্রহটা, ওটাকে বলে পরমাক্ষর, পরমাক্ষরাকৃতি। নাম যখন করে তখন এই পরমাক্ষরাকৃতি নাম আর অক্ষরাকৃতি নাম, এই দুইভাবে নাম করতে হয়। আর যারা এই ব্যাপারে জানে না, তারা মুখে মালায় হরে কৃষ্ণ করছে বটে, মন চলে গেছে হিল্লি দিল্লিতে, তাই না? মন কোথায় চলে গেছে? এদিকে হাতে মালা জপ করছে, কিন্তু মনটা মালাতে নাই। মালা জপতে জপতে মালা কালা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমাদের রূপগোস্বামীপাদ অভিধেয় তত্ত্বাচার্য বললেন নাম করতে হবে দুই স্বরূপে, পরমাক্ষরাকৃতি নাম আর অক্ষরাকৃতি নাম। উভয় রূপে যখন নাম কীর্তন হয় তখন নামটা পূর্ণ হয়, আর না হয়তো একদিক হয়। হ্যাঁ, 4 চাকার গাড়ির একটা চাকার একদিকে হাওয়া নেই, তাই এরকম তেরা হয়ে চলে। বেশি স্পিড দিলে, অ্যাক্সেলারেট করলে ওটা খাড্ডায় গিয়ে পড়ে, তাই তো? ওইরকম আমাদের রূপগোস্বামীপাদ বলছেন এরকম উভয় রূপে নাম করবে। জয় নামধেয় মুনিবৃন্দ জ্ঞেয়, পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছে, মুনিগণ গাইছে ওইরকম। জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে তমনা দরদপি মনা গুদিরিত নিখিল উগ্র তাপ পটলিং বিলুম্পসী। এরকমভাবে নাম করলে যাবতীয় উগ্র তাপ বা দুঃখ চলে যায়, কীর্তনকারীকে পরিত্যাগ করে চলে যায়। বলে না, এখানে আর টিকা যাচ্ছে না। তখন মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্বল। হ্যাঁ, তখন মায়িক আকর্ষণ থেকে জীব মুক্তি লাভ করে, দুঃখের পরিবর্তে তখন সুখোদয় হয়। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। কৃষ্ণ ভক্তি বিনা কভ নাহি ফলোদয়, কৃষ্ণ ভক্তি বিনা কভ। কদিকে আরতি জোগাড় করো। মিছে জীবের নরমা নরমা কেবল উপাধিময়, মিছে জীবের নরমা নরমা কেবল উপাধিময়। কৃষ্ণ ভক্তি বিনা কভ
বৈরাগ তপ ধ্যান সন্ন্যাসাদে ব্রহ্ম জ্ঞান বৈরাগ তপ ধ্যান সন্ন্যাসাদে নানা কাণ্ড রূপে জীবের বন্ধন কারণ হয় নানা কাণ্ড রূপে জীবের বন্ধন কারণ হয় কৃষ্ণ ভক্তি না কব নাই ফল বলো কৃষ্ণ ভক্তি বিনা কব বিনোদের বাক্য ঘোর নানা কাণ্ড ত্যাগ করা বিনোদের বাক্য ঘোর নানা কাণ্ড ত্যাগ করা নিরুপধে কৃষ্ণ প্রেমে নিরুপধে কৃষ্ণ প্রেমে হৃদয়ে দেহাশ্রয় নিরুপধে কৃষ্ণ প্রেমে হৃদয়ে দেহাশ্রয় কৃষ্ণ ভক্তি বিনা কব নাই বল বলো কৃষ্ণ ভক্তি বিনা কব হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে রাম 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 হরে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল তাই হরি বল তাই হরি বল হরি বল তাই এ হচ্ছে এত ধীরে হইলে হয় সবকিছু